السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے جنگ بدر کی واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور پھر ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جس میں مسلمان 313 تھے اور دشمن 1000 تھے۔ اب اس بارے میں آپ کے سامنے چند بات بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے دین کی کا، تو وہاں مکہ کے مشرکین مکہ نے بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو صحابہ ایمان لائے تھے ان سب کو تکلیفیں دیتے تھے۔ تو ایسے تکلیفیں دیتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا اور انگاروں میں لٹایا جاتا تھا، اور ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر اور ان کے چھاتی کے اوپر چڑھتے تھے۔ اتنا ظلم کرتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہاں رہ کر، مکہ میں رہ کر ایمان کو بچانا مشکل ہے، آپ یہاں سے چلے جائے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ اللہ کا حکم یہاں سے چلے جانا ہے ہم بول کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو مدینہ کے ایک عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجے اور ان سے کہے کہ یہاں ہمارا جان بچانا مشکل ہے، ہم وہاں پہ آ جاتے، کیونکہ آپ رحم دل والے ہیں اور آپ انصاف کی طرف رہنے والے ہیں۔ وہ کون بادشاہ کہتے؟ عیسائی بادشاہ، کرسچین عیسائی بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر چکے، ان کی مال، ان کی جائیداد، پورے پراپرٹی پورے مکہ میں تھے، لیکن وہ سب کچھ صحابہ نے چھوڑ دیے، چھوڑ کر صرف ان کے بدن کے اوپر ان کے کپڑے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ان کپڑوں سے ہی آ گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کیوں بولے تو مدینہ منورہ بہت سالوں سے نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان کے کتابوں میں بھی ہے تھا آخری نبی آنے والا ہے۔ تو جب ان کو پتا چل گیا ہے آخری نبی آنے والا آ چکا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جلدی ہمارے پاس آ جائے وہ آخری نبی بول کے۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ مکہ میں رہ کر جان بچانا مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مدینہ منورہ چلے جائے۔ وہاں بہت عرصے سے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں ہمارے نبی کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑا ویلکم کیا، اکرام کیا، عزت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت ہو گئے اور اسلام قبول کر لیے۔ وہاں یہودی تھے مدینہ منورہ میں زیادہ تر، تو اس میں بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت ہو گئے اور اسلام قبول کر چکے۔
تو جب یہ حالت تھی کہ معاشی حالت ان کی خراب تھی، کیونکہ پورا جائیداد پراپرٹی مال پورا مکہ میں تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف بدن کے اوپر کپڑے لے کر آ گئے مدینہ منورہ۔ اب یہاں معاشی معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ منورہ سے جا رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے تھے کہ ہم اس قافلے کے اوپر شبخون ماریں گے، اس قافلے کے اوپر شبخون ماریں گے، گوریلا وار کریں گے، گوریلا وار بولتے ہیں نا، گوریلا وار کریں گے، شبخون ماریں گے، اس پر حملہ کریں گے اور وہ تجارت کا مال ہم لے لیں گے۔ اس میں بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہو گئے، دوسروں کے قافلے کے اوپر مارنا کیا، شبخون مارنا کیا، حملہ کرنا کیا، وہ کہتے ہیں۔ دیکھو آج بھی اگر ہم کسی ملک کے بارڈر میں گئے تو انلیگل ہونے، لیگل ہونے نہیں، انلیگل ہونے ہمیں کسی دوسرے ملک کے بارڈر میں گئے تو وہ لگا ہم نہ من مارواتے، انلیگل ہونے ہمیں بارڈر کے پاس گئے تو ہم نہ اجازت نہیں ہے بارڈر کے پاس جانے کے لیے۔ جب ہمیں لیگل ہونے جائیں گے تو ہمارا جان بھی محفوظ، ہمارا مال بھی محفوظ۔ ویسا ہی وہاں وقت ہے، وہاں مدینہ منورہ اور مکہ کے بیچ میں کوئی معاملہ نہیں تھا، معاہدہ نہیں تھا، کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہاں ان کی طرف سے مدینہ منورہ کے اوپر سے جو قافلہ جا رہا ہے اس کے اوپر شبخون مارنا ان کے اوپر لازم تھا، ان کے اوپر حلال تھا وہ مال، کیونکہ اس سے پہلے بھی مکہ والے صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیے تھے، بہت تکلیفیں دیے تھے، لیکن اس کے طرف سے نہیں، معاہدہ نہیں ہے دونوں کے بیچ میں، اب وہ حلال ہے، یا دیکھے تو کھانے کے لیے وسائل آ گئے، کیا بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے تو صحابہ اکرام کو بلائے اور فرمائے کہ ہم ایسا ابو سفیان کا لشکر کے اوپر ہم شبخون ماریں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بولے تو وہ چلو ہم شبخون ماریں گے۔ ادھر 313 صحابہ اور ان کے پاس سواریاں بھی بہت کم تھی، ایک سواری کے اوپر تینوں چڑھتے تھے، سواریاں بھی کم، یہ لگا کہ ہاتھ میں ہتھیار بھی کم، بہت کم، کئی کو کہتا یہ لگا کر نہیں ہے، یہ لگا وہاں سے جان بچانے کے واسطے مکہ سے مدینہ آ گئے، یہ لگا کر کیا بھی نہیں ہے، ہر سے کیا کی ضرورت ہے تو چل گئے، کیا ہے شبخون مارنا چاہا وہ سمجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں کے بیچ میں ایک بڑی جنگ ہو جائے اور لوگوں کو یہ بتا دے کہ اللہ نے کس کے طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور صحابہ کی طرف ہے، بول کے بتلانا ہو بول تو اللہ فکس ہو گیا۔ لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر جنگ کو تیار نہیں کرتے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فیصلہ لیے ہر ایک بار بھی گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے، کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، 313 1000 کے اوپر جیت جائیں گے یا نہیں، ویسا جب وہ پکی گراؤنڈ ریالٹی کو دکھتے ہیں ہمارے نبی، ایسا نہیں میں پیغمبر نہ میں چل جاتا ہوں اللہ کی مدد آ جاتی کو کبھی کہتے نہیں، پہلے اسباب اختیار کرتے، اسباب سے ہم کو اللہ کی مرضی مدد کرتا یا نہ کرتا وہ اس کی مرضی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم۔ اب یہاں مشرکین تھے، اس میں مشرکین کیا کرتے تھے بولے تو ابو سفیان کو خبر پہنچا لگے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ شبخون مارنے کے لیے آتے ہیں، وہ بتا رہا ہے۔ ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا تو ان کیا کرا، ان وہاں سے ابو سفیان ابو جہل کو بھیجا، کیا بول کے بھیجا، نیوز پھیلایا اور کیا بولا، تم میرے پاس جلدی اپنی لشکر لے کر آ جاؤ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ شبخون مارنے کے لیے آتے ہیں۔ ابو جہل بہت بڑا بدبخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے پلانا ڈالتا تھا دلیل، اب انہیں اسے بات معلوم ہے، بس فکس ہو گیا،
اب چل جانا وہ بول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ کرنا یہ لگا, مکہ میں سے بھاگ گئے, لیکن اب ہمیں مدینہ میں لگا کو چھوڑے جانے کو بول دو, فکس ہو گیا. اب فکس ہو گیا تو وہاں دیکھو وہاں کے بادشاہ کو بلایا, وہاں کے مکہ کے بادشاہوں کو بلا کو چلو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ وہ بولتا, 1000 لشکر تیار ہو جاؤ بولتا ہے. تو اس میں 3 بادشاہ ایسے تھے کہ نہیں جانا چاہتے تھے لڑائی میں جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن ان کو ابو جہل دلیندر نے بدبخت نے تانے دیتا تھا, تم عورتوں کی طرح چڑیا ڈال لو بنگڑا ڈال لو تو بھائی میں لگا. تو بولتے بادشاہوں کو تانے دیتا تھا ابو جہل, اس کی وجہ سے تانے کی وجہ سے وہ تینوں بھی تیار ہو جاتے. اس میں ایک بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ اس کا غلام نے ایک بار اس کو بتا دیا, وہ بادشاہ کو کیا کو بتایا کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی. یہ بات اس بادشاہ کو معلوم, ان ڈرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے تھے, انہوں کیا بولے تو بھی ان کی زبان سے وہ حق ہوتا تھا. ان ڈرتا تھا میری جان چلی جاتی ہے, لیکن ابو جہل تانے دینے کی وجہ سے اچھا وہ بول کو وہ تینوں بھی تیار ہو جاتے, 90 بندے اس میں بھی تیار ہو جاتے. ادھر دیکھے تو 1000 لشکر, یہ لگا گھٹ کھاتے ہے طاقتور, یہ لگا جنگ کے ارادے سے نکل گئے ہے, یہ لگا کہ سواریاں ہیں, جنگ لڑنے کے لیے سامان ہے, تلواریں ہیں, لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں, تھوڑے تھے, سواریاں بھی بہت کم تھے, ایک سواری کے اوپر تینوں چڑھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں یہ بات. ابو سفیان کیا کر رہے تھے, تو اب ابو سفیان راستہ بدل ڈالا وہ مکہ میں پہنچ جا رہا. اب وہاں چل جانے کے بعد مکہ کے بادشاہ یہ بولے کہ اب ہمیں اصل ہمارے لشکر کو بچانے کے واسطے اتنا ہمیں جاتے ہیں اس جنگ کو, ہمارا لشکر صحیح سلامت آ گیا, ابھی ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے, چلو پھر چلیں گے. وہ بادشاہ بولتے چند بادشاہ ہے. تو ابو جہل پھر تانے دیتا, تمہیں بزدل ہے, تمہیں ڈرتے ہیں, وہ لگا کو اب ہمیں بچائے جانی, وہ لگا ہمیں باقی رہ جانی, یا ہمیں جاگو, وہ لگا کو قتل کروانا چاہیے کو بول کو ان کو تانے دیتا تھا. وہاں کی عورتیں بھی بڑے تانے دیتے تھے, جنگ میں پیچھے ہٹے سے نہ عورتیں, وہاں کے عورتیں عرب کے بہت تانے دیتے تھے. اس وجہ سے سب لوگ نکل چکے تھے وہاں سے, اچھا جنگ کے لیے تیار ہو کے نکل گئے. اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتایا ادھر ابو جہل کا لشکر آتا ہے بول کے. اب یہاں معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ 313 صحابہ نکلے, ادھر سے 1000 کا لشکر آیا. اب جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ یہ لوگ 1000 آ چکے ہیں اور جنگ کی تیاری کر کے آ گئے ہیں لوگ, لیکن ہم لوگ تیاری نہیں کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کر کے بولے بھائی کیا کریں گے, جنگ کریں گے یا پیچھے چلے جائیں گے. تو بولے تو اس میں ایک صحابی, ان کا نام, انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں سے تقریر کیے ہیں. وہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہے, وہ ایسا خوشی ہے کہ انہوں کے چہرے کے اوپر نور چمکتا ہوا ہوگا. وہ سن کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمائے, انہوں فرمائے کہ یا رسول اللہ, ہم آپ جو بولے تو وہ کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ جنگ کریں گے تو ہمیں جنگ کرتے, نہیں ہمیں پیچھے ہٹیں گے تو تمہیں بولے تو ہمیں پیچھے ہٹ جاتے. ہمیں وہ قوم کے ناز نہیں, بنی اسرائیل کی طرح نہیں. بنی اسرائیل قوم نے بولے تھی اے موسیٰ تو جاتے رب جا پکڑ وہ لگا سی, ہمیں یاد بیٹھ کے تماشا دیکھتے کو بول کو بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم کہے, لیکن ہم وہ لگا کے ناز نہیں. ہمیں ایسا بولتے نہیں, تمہیں سامنے چلو گے تو ہمیں سامنے چلتے, تمہیں پیچھے چلو گے تو تمہیں ہمیں پیچھے چلتے, تمہیں ادھر بازو پہ چلو گے تو ہم ادھر بازو پہ چلتے. تمہیں کیا بولے تو وہ ہمیں, لیکن ہمیں تم نہ بیچ میں رکھو, تمہارے بول ہمیں رہتے, ہماری آخری خطرہ, آخری خون کا خطرہ تک ہمیں لڑتے. تمہارے تک اصل ایک جنا بھی آ سکتا نہیں جب تک ہمارے میں یہ جنا بھی زندہ ہے. ہمیں سب بھی مر جانے کے بعد, شہید ہو جانے کے بعد ہمارے لاشوں پہ ایسی چل کو جانا ہے تمہارے تک کا,
नहीं तो तुम्हारे घर पर कोई भी आ सकता नहीं, को बोल के बोलते। और मिकदाद रजी अल्लाह ताला ये सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुश हो गए। अब इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे, बोलो भाई क्या करेंगे? फिर सहाबा किराम ने बोले, आप जैसा बोले वैसा करेंगे। फिर तीसरे मर्तबा बोले, भाई क्या करेंगे, जंग लड़ेंगे या पीछे चले जाएंगे? जब तीसरी बार बोले उनको, वहां एक सहाबी उठे और बोले कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें मदीना वाले क्या तो बोलना लोग समझते हैं क्या? ये बोले दूसरे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ मदीना वाले बोलना समझते हैं। जब मदीना वालों के कमांडर हजरत सईद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला उन्होंने अंसारी सहाबियों के सरदार कमांडर उन्होंने बोलते, पूरे अंसारियों की तरफ से बोलते, या रसूल अल्लाह, तुम्हें बीमारी ना पहुंचना, तुम्हें मदीना मुनव्वरा आए बसता, हमें तुम्हारे हाथ के ऊपर बैठ हो गए, हमें इस्लाम कबूल करे। आप कैसा बोले तो वैसा, अगर आप हमें हुक्म देंगे जाओ तो दरिया में डूबो करते हो, हमें पीछे मेरे नहीं सकते दरिया में डूबते। अगर आप हमें हुक्म देंगे तो आग में आंच में जाकर तुम्हें डूबो करते हो, आग में जाकर छलांग मार डालते हमें। अब क्या बोले तो वो तुम्हें ऐसे शक न को, तुम्हें गुमान न को, तुम्हें क्या बोले तो वो हमें करते। मदीना मुनव्वरा वाले जर्रा भी कम नहीं। हमें यह समझे कि वहां मिकदाद रजी अल्लाह ताला पूरे हमारे तरफ से सबके तरफ से बोले समझा, लेकिन आप ये चाहते हो बोल के मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं नहीं बोलता। लेकिन आप अब हम बोलते हैं आप जैसा बोले वैसा, जैसा मिकदाद रजी अल्लाह ताला बोले वैसे हम भी वैसे ही बोलते हैं। जब तक हमारे अंदर रूह मौजूद है उस वक्त तक तुमको कोई भी टच नहीं कर सकता, हमें तुमना बचा लेते वो बोलते। जब ये हो जाने के बाद वो लोग सामने मुशरिकीन मक्का 1000 जना को ले लेकर आते, इधर 313 सहाबा हमारे वाले। 313,000 के ऊपर जीत सकते क्या? बोलो जीत सकते? बोलो जबान से बोलो जीत सकते? कौन तो जीत नहीं सकते। 313,000 के ऊपर मामूल बातें जीत सकते नहीं, हर जीत सकते नहीं। लेकिन अल्लाह लड़वाना चाहता था, जंग करवाना चाहता था अल्लाह ताला। अब उधर वो लोग क्या करे, मुशरिकीन मक्का उनके साथ बांडिया लेता है और बात लेता है, कहीं को नाचने म्यूजिक का लेता है, नाचने वास्ते बांडिया लेता है, कहीं को फतेह हमारा को, कहीं में तो 1000 के ऊपर 313 जीत नहीं सकते लोग। लेकिन वो लगा तो मालूम नहीं, अल्लाह इनके तरफ से लोगों को लगा तो मालूम नहीं मुशरिकीन मक्का को है। तो सामने क्या हुआ, जब आमने सामने हो जाने के बाद सब सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बोले वैसा बोलने के बाद जंग के लिए तैयार हो चुके थे। अरब में जंग होने के वास्ते एक अलग स्टाइल, वो स्टाइल क्या हो सकते, तो वहां के सरदारा सामने आते। पहले वो सरदारा सामने आए तो उधर उधर सामने वाला के सरदारा भी सामने आना, दोनों आमने सामने हो तो ये दोनों लड़ने थे। ये दोनों में जब तक तो बोलते भी एक जन मर जाना, मर जाने के बाद ही जंग शुरू होने का, नहीं तो जंग शुरू होती नहीं। ये दोनों पहले मार लेते कौन तो एक जन मर जाना, उसके बाद ही पूरा जंग शुरू होने का, वैसा बोलते। इधर से बादशाह तीनों बोला था ना, वो तीनों बादशाह मुशरिकीन मक्का की तरफ से सामने आते। हल मिन मुबारिज है कौन तो हमारे लेवल का, हमारा लेवल का कौन तो है तो सामने आओ। अंसारी साहब आते, तीनों साहब नहीं 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 तुम्हें नहीं, तुम्हें असल हमारे लायक के नहीं, तुम्हें हमारे लेवल के नहीं, जाओ जाओ बोलते। जब आपसे हुक्म देते तीनों सहाबा को भिजाते। और वो मक्का वाले वाला सहाबा उनके कौम के वाले हाशिमी, उनके कौम के वाले वो लगा तीनों को, वो तीनों बने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों उनके सामने भेजते। उधर वो तीनों बादशाह अब इधर देखे तो लड़ी शुरू हो जाती है, तीनों तीनों मार लेते। अगर तीनों तीनों मार लेते तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर सामने दोनों बादशाह को मन में मारा होते, खत्म करवा दी। लेकिन उधर और एक बादशाह बच को रहता ना, उन्हें इधर हमारे अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गट्टू थमार लेके पान के ऊपर मारा होता, पान कट जाता था। उन्होंने पीछे ले लगा थे। बाद में इधर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों मिलकर उसे एक को भी मने मारा होते। अब इधर तीनों मर गए, इधर एक जना हमारे सहाबा ले लगा के मर गए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में शहीद हो गए। अब लड़ी शुरू हो गई, जंग अभी गिर गए ना, उधर भी पूरे हो गए, इधर हमारे तरफ से एक शहीद हो गए, जंग शुरू हो गई।
अब जंग शुरू हो गई तो सबसे पहले सहाबा क्या करेंगे, तो चंद सहाबा पीछे जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते एक खैमा बनाए, एक खैमा बना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर रखे और उसके गोल सिक्योरिटी के नारे चंद सहाबा वहां है और कम के सहाबा पूरे इधर लड़ते हैं, जंग करते हैं। हर तो आप इधर देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दुआ मांगे उस खैमे में सजदे में चले जाओ, वो रो को दुआ मांगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मांगते हैं कहते, ये अल्लाह अगर तू इनको नहीं बचाया तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कौन भी होता नहीं। कई को कहता मैं आखिरी नबी, ये जंगों को हमें हार गए तो कौन भी तेरा नाम लेने वाला रहता नहीं। अभी इस्लाम पूरा फैला नहीं, मक्का में पूरा फैला नहीं, मदीना में थोड़े लोग चंद लोग ईमान लाए, पूरे कौन भी लेता नहीं। लाइस में पूरा को वही इधर जंग में ले लेता है। अब अगर तू हमना फतह नसीब नहीं फरमाया तो तेरा कयामत तक नाम लेने वाला एक जना भी रहता नहीं, बोले से तू हमना फतह नसीब फरमा। तो बिल्कुल रो रो के दुआ मांगते, वो दुआ की वजह से अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से वही नाज़िल फरमाते। क्या को नाज़िल फरमाते, ये नबी आपके तरफ मैं हूँ, बोले अल्लाह है आपकी तरफ मैं हूँ और मैं आसमानों से फरिश्तों को नाज़िल करता हूं तुम्हारे लिए। इधर 313 फिर भी परवाह नहीं, तुम्हारे तरफ मैं हूं और मैं आसमानों से फरिश्तों को नाज़िल करता हूं तुम्हारे मदद के लिए। बोलते अब उधर लड़ी शुरू हो जाती जी, उधर इधर लड़ी शुरू हो जाती। इधर बहुत सारे सहाबा अपने आंखों से देखे आसमानों से फरिश्ते उधर के आके जंग करना, वैसा उधर 1000 है इधर 313। मामूल होने मुमकिन नहीं, 313,000 को मरने मारने में तो जीतना है तो असल खींचने वाली है, 1% भी हो सकता नहीं वो 313 का उधर 1000 जनों का। बोला जा भी हमें जीत जाते लोग समझते थे, लेकिन आखिरकार अल्लाह क्या करे, उधर आसमानों से फरिश्तों को नाज़िल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। अब उधर लड़ी हो गई, इसमें दोनों सहाबा छोटे छोटे बच्चे, वो कौन है, हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हजरत मुअव्वज रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों छोटे बच्चे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब में बच्चों को बोलते पीछे भी जाते थे, हर से बच्चे पूरा, लेकिन ये दोनों छुप जाते नहीं को बोलते। जब एक सहाबी करीब जाको ये दोनों बच्चे पूछते मुझे ये बताओ अबू जहल का है, वो शौक हो जाते, ये दोनों देखे तो नन्हे बच्चे, अबू जहल इतना बड़ा जालिम, उसे पूछते हैं दोनों बच्चे, वो सहाबी को पूछे बोला दिल के अंदर डर पैदा हो गया। उधर बाजू को देखे तो कौन भी नहीं इना साथी, इना के साथ कौन तो ताकतवर रहना तो सपोर्टर है, मेरे साथ सपोर्टर है को बोलते जब ताकत रहता अंदर डेर रहता, लेकिन इधर देखे तो बच्चे, लेकिन कब है तो वो बात पूछे कि अबू जहल का है, हमें सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल है, तो बोलते बोले कि जब डरने से सहाबा के अंदर भी उनके अंदर भी देर आ गया, बच्चे को हो लगा क्या भी कर सकते नहीं है, तो भी हो लगा तो जज्बा देखोगे बोलते फिर तो देर आ जाता वहां के अंदर आ जाओ, तो बाद में वो बच्चे वो लगा कि लगा पूछते अबू जहल के पास चले जाते। वो दोनों बच्चे सहाबा बिलाखिर वो लगा को पूछ लेते भी, वो लगा अबू जहल के पास पहुंच जाते। अबू जहल के पास पहुंचने के बाद वो दोनों सहाबा छोटे बच्चे क्या होता कहते तो उन दोनों में से एक सहाबा बच्चा तलवार लेको अबू जहल के घोड़े के पाम को मार डाले तो अबू जहल नीचे गिर जाता। अब नीचे गिर जाने के बाद वो लड़ी होती रहती, उन्होंने एक बच्चे का हाथ का बाजू पूरा कट जाता, एक बच्चे का सहाबा का कट जाता हाथ। बाद में अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हों कभी तो ये देखते कि मंजर फौरन आ जाओ को अबू जहल के ऊपर बैठ जाते हैं या बैठ जाने के बाद अबू जहल गरूरी में आको वो टेम्पो मौत के वक्त भी उसका गरूरी के वजह से उन क्या बोलता के तो ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद तू किसके ऊपर बैठा है कि मालूम, ये बहुत ऊंचा जगह तू मेरे ऊपर बैठा है। वो एक बोल गरूरी के बात बोलता, बोल को फिर को तू मेरा गला कम कट करना को छोटा बड़ा कट करे, किसी तो देखे सुन कौन तो देखे सुने, इस सरदार का सिर को बोल को मालूम कर लेना, वो बोल को बोलता। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु
गला कट करवा को ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते, इतना खुश होते और फरमाते, अल्लाह ने इस कौम को फिरौन को कत्ल कर दिया, मन्ने मार डाला, इस फिरौन का खत्म, इस कौम का फिरौन को खत्म कर डाला, वो बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में फिरौन कितना जालिम की, वैसा मेरे कौम में, मेरी उम्मत में ये अबू जहल वैसा फिरौन है को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बोलने के बाद अब पूरी जंगे अल्लाह ताला क्या फरमाता, फतह नसीब फरमाता। 1000 के ऊपर 313 सहाबा, 313 कुछ जीत देता अल्लाह ताला, जीत जाते हो जंगे बदर। फरिश्तों से जरिए से मदद फरमा को, उधर 1000 दुश्मना, इधर हमारे वाले 313 सहाबा, 313 जनों 1000 के ऊपर जीत जाते, बिलाखिर जंग जीत जाते। अब बाद में उसमें हमारे वाले 70 सहाबा शहीद हो जाते। उधर 70 जना को पकड़ने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार कर लेते। गिरफ्तार करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि ये लगा को हमें काफिला कैसा भी चले गया, ये लगा को हमें पकड़ने को, ये लगा सी माल लेने को, जरा हमारा फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छा नहीं है होने से जरा हमें ये लगा करने से माल लेने को, ये लगा छोड़ डालेंगे, वो बोल समझते है। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वो समझते हमें वैसा करेंगे वो बोल को। लेकिन आखिर में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नको कहते, नहीं ये करेक्ट नहीं, वो लगा को भी मन्ने मार डालेंगे वो बोल को समझते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं को बोल को गिरफ्तार कर को वो लगा को छोड़ डालते, वो लगा कौन सी वसाइल ले ले को। अब उसके बाद देखो अब यार जंग जीत गए, अब वो बच्चे हैं ना, वो बच्चे का एक बाजू कट गया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ा मोजिजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेक जाको फिर को ऐसा फिट करवा ले तो फिर को फिट हो जाता अल्लाह के फजल और करम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के मुबारक सी, उनके मोजिजे की वजह से वो छोटा सहाबा का हाथ भी सेट हो जाता फिर को। ऐसा जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाया अल्लाह ताला, और सहाबा का मदद फरमाया। कौन भी कल्ले भी नहीं, 313 जीतते 1000 के ऊपर वो बोल को, अमलन दुनिया में मुमकिन नहीं 1000 के ऊपर 313 जनों जीतना का तो बाता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला सहाबा का ईमान के वजह से, वो लगा का ताकत के वजह से अल्लाह ताला क्या करेगा तो 313 को जीत नसीब फरमाया। ये है जंगे बदर।